کالام میں ہر طرف پھیلتی کورے کاغذ جیسی سفیدی دیکھ کر یوں لگ رہا ہے کہ جیسے قدرت یہاں نئے موسموں میں نئی کہانیاں رقم کرنے جا رہی ہے۔ स्नो फॉलिंग शुरू हो चुकी है आज पहले दिन ही, और जहाँ जहाँ हम जा सकते होंगे वहाँ तक हम आपको स्नो फॉलिंग भी और कुदरती मनाजर भी दिखाएंगे। हमारे साथ रहिए। کلامی زبان میں اوشو کا مطلب ہے ٹھنڈا، جو کہ اس وقت برفیلا ہو چکا ہے۔ کلام کا یہ اوشو جنگل ایسے لگ رہا ہے جیسے چاندی کے چمکتے اور آگ سے آراستہ کیا جا رہا ہو۔ قدرت اور معصومیت کا تعلق نہایت گہرا ہوتا ہے، اور اس برف پوش وادی میں یہ دونوں ہم آغوش ہو کر ایک دلکش کھیل کھیل رہے ہیں۔ ایسے لگ رہا ہے جیسے یہ ہر طرف پھیلتا سفید نور لمحہ لمحہ میرے اندر کی میل بھی ڈھانپے چلا جا رہا ہے۔ راستوں اور آبادیوں پر گہرا سکوت اور خاموشی طاری ہے۔ یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے وقت تھم سا گیا ہو اور زندگی کی رفتار دھیمی پڑ چکی ہو۔ جہاں یہ سردی رگوں میں خون جما رہی ہے، وہیں کلام کے یہ ننھے بچے موسم کی سختی سے ہار ماننے کو تیار نہیں، اور اپنے جوش سے برف کے پہیے بنانے میں مصروف ہو کر زندگی کی حرارت کو برقرار رکھے ہوئے۔ یہاں قدرت بہار کے آنے سے پہلے سارے رنگ مٹا رہی ہے، تاکہ نئے رنگوں، کونپلوں اور خوشبوؤں کا اہتمام کر سکے۔ اس موسم میں دریائے اوشو یہ سبق سکھا رہا ہے کہ حالات کچھ بھی ہوں، چلتے رہنا ضروری ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ ہم مہوڈنڈ جھیل تک پہنچ سکیں تاکہ جھیل پر پڑتی برف کے نظارے دیکھ سکیں۔ آپ سب سے یہ سوال ہے کہ برف باری میں ایسا کیا ہے کہ لوگ اس سردی میں خطرناک سڑکوں پر گھوم رہے ہیں؟ جو جواب اچھا ہوگا اس کو میں پن کر دوں گا تاکہ سب پڑھ سکیں۔ آہستہ آہستہ برف باری میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور ابھی ہم پلوگا ویلی کے ہی نزدیک پہنچ پائے ہیں۔ مہوڈنڈ جھیل کا راستہ بند ہے اور ہم پلوگا ویلی پہنچ چکے ہیں۔ یہاں سیاحوں کی ایک بڑی تعداد برف باری سے محظوظ ہوتی نظر آ رہی ہے، اور ہم بھی یہیں رکیں گے۔
आसमान से गिरता नूर सब कुछ अपनी लपेट में लिए जा रहा है, बेहंगमपन, शोर, बेतरतीबी, और बाकी बची है सफेदी जो अंदर तक फैल रही है। अभी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट मौजूद हैं और स्नोफॉलिंग हो रही है और लोग इंजॉय कर रहे हैं। बड़ा ज़बरदस्त हमारा ट्रिप रहा है। इन कुदरती मुकामात में जहाँ कहीं कूड़ा किरकिट नज़र आ जाए तो सारा मूड ही ख़राब हो जाता है और अपने लोगों के इन रवैयों पर बड़ा दुख होता है। हाँ जी मुर्तज़ा साहब। हाँ जी, बहुत मज़ा आ रहा है। खूबसूरत वैली है, अच्छा है। इस टाइम स्नो हो रही है और स्नो ही स्नो है हर पास। जी उमर साहब, आप बताएं। जी सर, बहुत मज़ा आ रहा है और बहुत खूबसूरती भी है। बर्फ हमेशा हर चीज को ढांप लेती है, जैसे तौबा माजी को, और हमें सिखाती है कि नया आगाज हमेशा मुमकिन होता है। मैं अब तक इस नतीजा पर पहुंचा हूं कि अगर बर्फबारी का मजा लेना हो तो स्वात से बेहतर कोई जगह नहीं, और अगर स्वात आना हो तो कलाम से बेहतर कोई जगह नहीं। दरिया, जंगल, वादियां, आबशारें, झीलें, सहूलियात से मुज़य्यन लातादाद होटल्स और रेस्टोरेंट्स आपके इस मौसम में भी मुंतज़र नजर आते हैं। दिल की रग रग से टपका हुआ है लहू, दिल की रग 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 रग, दिल की रग रग से टपका हुआ है लहू। जा बजा जो बजो, जा बजा जो बजो, चाल देखो तो मस्ती बड़ी चाल है, चाल देखो तो मस्ती बड़ी चाल है, हाल देखो तो बस हाल बेहाल है। इश्क तो लाल है, इश्क तो लाल है। आपका नाम? कायनात। अब ये चढ़ जाएगा, कोई बात नहीं, ठीक। कभी कभी बाहर के मौसम अंदर के मौसमों को उदास कर जाते हैं और उदासी सुरों में ढल जाती है। इस्लामाबाद से तकरीबन 348 किलोमीटर दूर आबाद ये विंटर वंडरलैंड अपने अंदर इंतहा की खूबसूरती और कशिश रखता है। सुजुकी जिम्नी के टायर्स मुसलसल बर्फ पर खड़े रहने की वजह से स्लिप होना शुरू हो गए हैं और अब हमें स्नो चेन लगाना होगी। अगर आप स्नो चेन के बगैर अपनी गाड़ी पर बर्फबारी के दौरान सफ़र करेंगे तो आप परेशान होंगे, सफ़र का मज़ा ख़राब हो जाएगा और ख़तरनाक सूरत हाल का सामना भी हो सकता है। बाज़ार से और ऑनलाइन बहुत सारी किस्मों की स्नो चेन्स दस्तयाब होती हैं, मगर जिस तरह की हम इस्तेमाल कर रहे हैं
اس کو لگانا اور اتارنا بہت آسان ہوتا ہے۔ اب ہمارا سفر کلام کی طرف شروع ہے۔ پلوگا کی طرف آتے نظارے کچھ اور تھے اور کلام کی طرف جاتے نظارے کچھ اور ہوں گے۔ برف باری مسلسل ہونے کی وجہ سے مناظر تبدیل اور دلکش ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس وقت 4:45 ہو رہے ہیں، روشنی کم ہو چکی ہے مگر خوبصورتی میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ شام ہونے کے باوجود سیاحوں کا جوش و جذبہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ گہری شام اور برف باری نے ماحول کو مزید سحر انگیز بنا ڈالا ہے۔ اب ہم کلام کے پاس اوشو جنگل تک پہنچ چکے ہیں۔ بھوک بہت لگ چکی ہے اور ہمیں کھانے کی تلاش ہے۔ کھانا آرڈر ہو چکا ہے اور ہم اپنا وقت موبائل دیکھ کر پاس کر رہے ہیں۔ آخر کار کابلی پلاؤ آ گیا ہے جو کہ اچھا ہی محسوس ہو رہا ہے۔ اب ہم کمرے میں پہنچ چکے ہیں اور ہوٹل والوں نے بخاری چلانے کے لیے ایک صاحب بھیج دیے ہیں۔ بخاری چل چکی ہے، سستی پڑ چکی ہے اور دل چاہ رہا ہے کہ کپڑے تبدیل کیے بغیر ہی سو جاؤں، مگر مرتضیٰ چاہتا ہے کہ ابھی گپ شپ لگے کیونکہ ابھی صرف 7 بجے ہیں اور اس نے چائے کا اہتمام کر کے ماحول بدلنے کی کوشش شروع کر دی ہے۔ چائے پینے کے بعد طبیعت فریش ہو گئی ہے اور بخاری کی ہیٹ نے ایک زبردست ماحول بنا دیا ہے۔
कल का सारा दिन और सारी रात की बर्फबारी ने बाहर का नक्शा ही बदल डाला है। लान के साथ लगी ये बाड़ कपास की बाड़ महसूस हो रही है। हमारी जीप बर्फ के नीचे छुप चुकी है। कोई वाइपर से पर फाड़ो। अब हम बर्फबारी का मजा लेने ऊशू जंगल के पास जा रहे हैं। यहाँ का माहौल बिल्कुल तब्दील हो चुका है। बर्फ की एक मोटी तह जम चुकी है और सयाह बर्फबारी से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत जगह है और बहुत बहुत अच्छा मौसम है। घरों से निकल आओ, पैसे खर्च करो और सीधा कालाम पहुंचो, क्योंकि अल्लाह के कुदरत के नज़ारे आप देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत व्यू है इधर और पैसे भी कम लगते हैं। अगर मर गए तो फिर पैसों पे और कोई और ऐश करेगा। और जल्दी आ जाओ, बस और कुछ नहीं किया बोलेगा ये हमारे इसने हमको पैसे दिए। हमजा बोलो। न्यूज़ मुबारक हो सब लोगों को। पठानो आ जाओ, आ जाओ, स्नो के लिए आ जाओ। अल्लाह की कुदरत नज़ारे। क्या कर रहे हो? पागल हो गया है हमारा दोस्त। तुम भी टिकटॉक पे आओगे। हैप्पी न्यू ईयर मुबारक। कभी कभी इंसान का दिल करता है कि वो बच्चा बन जाए, क्योंकि जो मज़ा मासूमियत में होता है वो पुख्तगी में नहीं होता। और तेरा आज 1 जनवरी 2026 है और कलाम में काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ पड़ चुकी है। बर्फ़बारी का सिलसिला तो कल से ही शुरू था। बहुत आहिस्ता आहिस्ता पड़ रही थी और अभी भी आहिस्ता आहिस्ता पड़ रही है, लेकिन इसकी मिकदार काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो ये वीलॉग बिल्कुल सफ़ेद हो चुका हुआ है और आपको बहुत मज़ा आएगा। कुदरत के ये मनाज़र हमें अपनी गिरफ्त में ले चुके हैं और मजबूर कर रहे हैं कि हम हर साल बर्फबारी में यहाँ ज़रूर आएं। कालाम की बर्फबारी पाँव की जंजीर बन रही है, मगर हमें बाजार से नाश्ता करना है और मालम जब्बा रवाना होना है। कुदरत हर साल इंसानों के फैलाए इस बेहंगमपन को छुपाने की कोशिश करती है, मगर इंसान अपने अंदर मौजूद नफ्स के हाथों मजबूर है और सब कुछ खत्म किए जा रहा है।
اب ہم ناشتہ کرنے بازار آ چکے ہیں۔ ہر جگہ سیاحوں کے رش کی وجہ سے کھانے کے معیار کو برقرار رکھنا شاید ممکن نہیں رہا۔ ناشتے اور کھانے سے پہلے ویڈیو بنانا عمر اور مرتضیٰ کو بالکل پسند نہیں۔ یہاں برف باری کا موسم نوجوانوں کی طبیعت پر اثر انداز ہو کر جھومنے پر مجبور کر رہا ہے۔ دل کیسا بے پیر ہے، وہ ایک تصویر ہے، میں کہتا ہوں توڑ دے، کہتا ہے زنجیر ہے، عاشق ہے یہ چور نہیں ہے، میں کیا کروں، دل پہ کوئی زور نہیں ہے، میں کیا کروں، عاشق ہے یہ چور نہیں ہے، میں کیا کروں، دل پہ کوئی زور نہیں ہے، میں کیا کروں، یہ دل دیوانہ دیوانہ ہے یہ دل۔ اب ہم کلام سے مالم جبہ براستہ چھانگلا ٹاپ جائیں گے۔ اس راستے میں خوبصورتی بھی ہے اور ایڈونچر بھی۔ اس سفر میں ہمارے ساتھ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں اور اگلے ایپیسوڈ کا انتظار کریں۔ اللہ حافظ۔